Thank you very much for your valuable words, sir. Now, our esteemed guest of honor, Mrs. Sarah Jyoti Residential School, Shittadi, Mudire, will enlighten the students. Over to you, ma'am. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓದುವುದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ನೆವರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಫೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ lot of you put effort, work hard. So basically I am going to tell you ways by which you can work well and love your work. That is the most important thing. So what you should understand is exams are required, yes or no? All of us require exams. Without exams we can't proceed further. So it is a hurdle, but you have to, when you pass the exam you go up. But that doesn't mean that when you fail in an exam that's the end of the world. It's not so. Yes or no? Okay, let me tell you my own story because I am the right person to talk on examination anxiety because I myself had examination anxiety. ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. The first instance was physics. Any science students are here? Science ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? Okay. You know physics, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. I used to call it as ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರ. I never used to like physics. Okay. Problems ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. And I got 62 out of 100 in physics. I was very anxious. I was anxious about mathematics, I was anxious about physics. Mathematics somehow I could score 88, but physics it was very difficult. And now if I look back, the main reason was I was not prepared. I was always nervous. Okay, I was nervous about what do you say, these problems, both in maths as well as in physics. So, but now I don't use physics. Even there are some applications of physics in psychiatry. I just say goodbye. I don't read much about it. Same thing happened when I came to medicine, MBBS. There was a subject called as anatomy. Have you heard of anatomy? ಏನು anatomy? What is anatomy? Huh? Yeah, get up. Please tell. Whatever you know. Nothing. Nobody will scold you if you are wrong. ಏನು? Yeah, tell. Somebody told you no. Yes. ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು anatomy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಬೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. And at the end of 3 months I decided this is not my cup of tea. I will leave MBBS. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. But for a friend of mine, Dr. Chiran, he is a surgeon. He is very good in anatomy, so he became a surgeon. I was poor in anatomy, so I became a psychiatrist. Okay. So Chiran taught me. He was the topper in the class. He scored 81 out of 100. I scored 18 out of 100 in the sessionals. So ನಾನು ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ I would not have been a doctor. Yes or no? So please understand, examination you have to understand it is not a hurdle. ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Some subjects will be difficult. Ask yourself which is your difficult subject. Each one of you will have difficult subject. Okay? So you have to read it more. I will come to that. Maybe you have to see that somehow you pass that particular subject. So what you need to understand is these exams, whatever said and done, some things many times we feel when you write the exam, I will not remember this particular thing. You all of you get this thought, right? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣರು, you know the story of Karna?
How many of you know about Karna? He had a curse. ಶಾಪ ಇತ್ತಂತೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ. ಏನು? ಹೇಳಿ. Many of you are familiar with mythology. ಏನು ಶಾಪ ಇತ್ತು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಪರಶುರಾಮ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ? ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅದು, ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎರರ್ ವಿ ಮೇಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ವರಿ, ಟೆನ್ಷನ್, ಫಿಯರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ತಲೆನೋವು. ಕೆಲವರು ಪಾಯ್ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ 2 ವಾರ. ಆವಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Some of them will be in the toilet 1 week, 2 weeks before the exams because of fear. So I am sure many of you would have experienced. I have experienced exam stress multiple times. So even when I speak, okay, I am a very accomplished speaker. But when I go to some farm, gottalla ellarigu, Dr. Sachin Tendulkar, can he hit 100 every time? No. So same thing. Sometimes he will be out for a duck. Maybe you are out for a duck. That's what he told. Really. So why I am telling you this is, don't think examination means every time I have to do well. I have to score this much. Sometimes it will not happen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಓದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಓದು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದದನ್ನು ಓದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಓದಿ ಹೋಗಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹೆಣ ಕುಯ್ಯೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾಕೆ ಕುಯ್ತಾರೆ ಹೆಣ? ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕು, ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕು. ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರೆದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಓದು ಮಾರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡು. ಈ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ತರದ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರೊಳಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಢಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸರ್, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 2 situations. One when you are dead and gone, another when you are in coma. Only 2 situations. ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ. So this is another way of stress. So what type of students get stress? What is your guess? Do you feel students who don't read well get stress, or do you feel all type of students can get stress? ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? All can get stress. Please understand. ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ will not come. What I didn't read, that only will come. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So sensitive, low self-esteem. Why nature is like that? See, I will tell you, nobody can make you feel inferior without your permission. You saw Madam Lata from a very small, very poor family. Now she is having a school. Yes or no? See, nobody can make you feel inferior without your permission. I have seen it. I will tell you my own umpteen number of stories I can tell you. See, I am an ordinary doctor in Udupi. We had a college once upon a time, sir knows. So for that college, we were not getting permission from the government. You know what? I directly went and met the education minister of Karnataka. That time Shankar Murthy was the education minister.
I didn't know anybody. Only one person had told me he will help me. That was the MLA of Bagalkot, was my father's he liked my father very well when my father was in government service. But I was not getting his phone when I went to Bangalore. I just walked in, and in the Vidhan Sabha they will stop you at 100 places, you know. What I used to do is all these white clad people, okay, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ಒಳಗೆ. ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು 20-30 ಕಡೆ I went on because I was very confident somehow I will meet, and I went in. I met Shankar Murthy, but by that time I got this fellow. He called me. I saw your missed call alert. Some 40-50 calls you have made. What happened? Then I told I am here. Then he said I am in Vidhan Sabha only. I will come. You be in Shankar Murthy's chamber. But that day I understood. See, if you are confident, you can do anything. First thing is you should have that confidence in your mind. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಐ ಡಿಡ್ ರೀಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಮ್ಮನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೀಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. So they go confidently to the exams. Did you get my point? Go with the positive mindset. See, remember this word, Bhagavad Gita mentality. It is my duty to study. I will go and write what I remember. I will not think about it. I have done it multiple times, and I will tell you. I will really tell you another incident. There was a paper called as microbiology. You have heard of this? ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು. ಅದು ಭಾಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಭಾಳ ಬೋರಿಂಗ್. ನಾನು ಅದು ಓದುವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫನ್ನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ, ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, 3 papers. Microbiology I will take next semester. So I was sitting in the house. The same boy, Chiran, is I call him my godfather. Actually, he is my classmate, but he has done so much of help for me. I was just sitting. He came, ಎಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓದ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು? ಐ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಮರ ಚಿರು, ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 days ಟು ರೀಡ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇಟ್. ಈ ಸೈಡ್ ನಿನ್ನ ತಲೆ, ನೀನು ಎಂತ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. He said, don't discourage me, why you are talking? Then he said, it's okay now. What will happen if you don't write the exam? I said, absent anta barutte. Okay, what will happen if you fail the exam? Fail anta barutte. Then I said, but fail andre red ink alli adu mark haktare, I don't like it. Then he said, ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ not attended ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Then he told, see, I have a notes. I have answered some 10 question papers. Okay? You just read it and go and write. Somehow whatever comes to your mind, you write it. I was cursing him, you are a stupid fellow, you didn't allow me to leave medical. Now you are forcing me to read a subject which I don't like. Then he said, no, whatever it is, you do it. I said, okay, when a friend is telling me, because many parents come and tell me, ಅವನು ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಮಗ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ ಅಂತ. See, friends are necessary. Sometimes very good help they do. Please understand this. I often tell the parents who come and complain about children's friends that don't neglect the friends. Friends are required. So now, these 10, it was so boring, I couldn't finish even 7 question papers. Let me tell you very frankly. I went and wrote the exam.
So, but as I told you earlier, I always go with a positive attitude. I went there, out of 8 questions, 4 questions came from here, and I really smashed it. 4. Then 1 or 2, we are all experts in writing all nonsense, you know. ಬರೀತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತೇವೆ. ನಾವು ಬರೆಯುವಷ್ಟು, ನಾನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗಿರುವಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? And I got 40 out of 80. I passed that subject. You know, pharmacology I got 42. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. No, I was a very average student, let me tell you, very average. Till I came to my psychiatry post-graduation, I just, you know, in my final year I got first class. Otherwise I just used to pass because these subjects were like that. So, if you have good self-esteem, you will do well. Low self-esteem, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಕೆಲವರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ PUC ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೇನೆ, ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇಡೀ ದಿನ ರಮಯ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ಲು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿಗೆ ಯೋಚನೆ, ಸುಮಾ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ಲು ಅಂತ ಉಮ್ಮನಿಗೆ ಯೋಚನೆ. Why the hell do you compare yourself with others? Don't compare. Everyone is unique. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One of the biggest mistakes you do is comparing. Oh, he got this much mark, he got that, I should do this, I should do that. He is reading. ಅವ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಷಾರು. ನಿಂದು ಓದಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು 3 ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹ ಓದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ನಿನಗಿದು ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಸೋ ಈಸಿ. ಡಲ್ಲರ್ಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನನಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೇ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. You understood? Every one of you is unique. Please understand that. Unrealistic expectation. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಚಿರಣ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ನಾನು 70 out of 80 ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಾಗೆ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಓದಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 90 ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ. And then you will become nervous. So these are the things. And of course not prepared. ಕೆಲವರು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳಿ? 4 years. ಅವ ಹೇಳುದು ಐ ಆಮ್ PhD ಅಂತ. PhD ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. PhD ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? PhD ಅವ ಹೇಳುದು, ಅವನು ಆಗ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಡಿಗ್ರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಪಾಸ್ ಆದದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಯುವಾಗ ಇವನದು 3-4 ವರ್ಷ ಅವನ ನಗಡಿ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈಂಡ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 Ds ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ D is a dream. Second is direction, how you have to study, that I will give you some directions. Okay. Third is determination, I should do it, I should read well. I am not telling I should score this much, no, I should read well, I should plan well, I should read well. Determination. Dedication, once you decide that, your mind should be fully occupied on that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಈ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡುವ, ಅಥವಾ ಈ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ, ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್.
ಇವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪಬ್ಜಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈಸ್. ಡೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ. ಡೈಸ್ ಏನು? ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೈಸ್? ಪಗಡೆ. ಪಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಡೋ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಗಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲೂಡೋ. ಸರಿ, ಲೂಡೋ ಆಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ 6 ಬರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು 6 ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಸರಿ 6 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? You all of you have played Ludo. Every time can you get 6? Huh? Why? So much of advancement now, AI, that this, can't you make every time 6? Why? Okay. It is chance or probability. Alva? All of you have read probability theory, right? So life means chance or probability. Can I tell how many years I am going to live? Can any one of you tell I am going to live this many years? Huh? Not possible. So it is all chance and probability. Remember this. No, why I am telling you this is, Madam was telling about suicides, right? See, many of you may feel, oh, exam mali fail agute andre mugitu, end of life. Now I will tell you the real story. When they asked me my introduction, no, I always want to write. I failed once in my post-graduation. I actually got the gold medal first time. That is in my diploma. When it came to masters, I failed for the first time. Really, I will tell you. Because one case they gave that was called as tuberous sclerosis. I had not seen that case. So the examiner asked me, have you seen this? I said, no sir, I have not seen. Then he said, you don't deserve to pass. Because when the examiner was 70 years old, okay, at that time, and in his time that was the commonest case, but in my time it was not. So he started telling prati moment, he didn't answer tuberous, he has not seen tuberous sclerosis, he doesn't deserve to pass. Onde word, ಒಂದು 10 ಸರಿ ಹೇಳಿದ, and I really got upset, and I really failed the exam. So actually, why I am telling you this is, nobody will tell you about their failures. Please understand, all of us, if we want to succeed in life, many of our projects will fail. Many times we fail in subjects. Many times we don't do well in subjects. But don't get discouraged. One failure, nothing will happen. Please understand this. Arthaita? Many students I have seen after one failure, I never failed in my life, so now I have failed. They feel dejected. Don't get dejected. Do your best. Do the next opportunity. So remember, life is a dice game. Can you tell me what are the 6 D's I told? Dream, yes. Direction. Direction andre next hege odbeku, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು next? I will have to do things with determination. My mind will not waver. Then, I will not look at the mobile. I will come to that. Time wasters today. Telephone, TV, and all gossips. Okay, time pass, stop. ಅವರು ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಗಡ್ಡ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸ್. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ disciplined, you should be dedicated. Then what else? Discipline. Then dice. Dice ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೋ PhD. ಅವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮನೆ, ಅವನಿಂದ 3-4 ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಎಂತ ಮರ ಇದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. He felt the students in this college are not very serious, so he failed another 3 students. ಸೊ ದ ಕಾಲೇಜ್ used to call him ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅಂತ. ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ if you are casual, if there is no stress, it is also wrong. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಓದ್ತೀಯ ನೀನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರ್ ಯು ಶೂರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ 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 ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ನಾಳೆ ಓದುವ ನಾಳೆ ಓದುವ ನಾಳೆ ಓದುವ. ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್? ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್. Nobody has heard. Procrastination means postponing. I will do later. Procrastination is a grave in which opportunities are buried. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೂತಾಕ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಓದುವ ನಾಳೆ ಓದುವ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಸೂಪರ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಓದುದ, ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಸಂಡೇಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೈಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಸಂಡೇ ಬಂತು, 8th of December ಓದುದ, 15th of December ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 15th to 31st. 15th ಬಂದಾಗ 15 ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡುವ. January 1st ಇಂದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ? ನಾನಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ? ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್, ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದಲೇ ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ಕರ್ಮ ನಂದು, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಸರಿ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ, ಜ್ವರ, ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಜ್ವರ, ಇವನಿಗೆ ಜ್ವರ, ಫೀವರ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್, ಡಬ 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 ಡಬ. ಓಕೆ, ಬಾಯಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೋಬಿಯಾ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನೆನ್ಪುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್. So sometimes too much stress will lead to exhaustion, panic. So what you should understand is you should work within the comfort zone. So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈಲಿ ಓದಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? ಈಗ ಅಂದಾಜು PUC ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು. ಎನಿವೇ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 60-70 days. When is your PUC exam? March 1st. So ಇವತ್ತು December 4th. So January 1 month, February, March, 90 days ಇದೆ roughly. ಅಲ್ವಾ? 60 85 days. Very good. So ಈ 85 days ಅಲ್ಲಿ what you should understand is you should go to the comfort zone.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆರಾಮಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 A's ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 1 ಈಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಕ್ಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಬಡ ಬಡ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು. ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಓದು ಓದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮದರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಯು ರೀಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್. In the hostel, warden is forcing me to read, I will not read. I feel angry. What should I do? What shall I do? See, these are the things. Excessive worries, depression, anxiety, forgetfulness, lack of interest in studies, can't sleep properly, can't eat my food properly. Iವೆಲ್ಲ psychological changes. This is what we see. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಸುಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ರೀಡ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಟ್ ಸುಯಿಸೈಡ್. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈ ಸರಿ ನಾನು 95 ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 95 ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇನ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಫೇಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ನೋ, when I failed once, I was very disappointed. But I will tell you what would have happened if I had passed that time. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Had I passed that time, I would have joined KMC Manipal as an assistant professor. Okay, I would have been a professor there, maybe head of the department there. Because I did not pass that time, I didn't get the job. Then one of my juniors got the job. So after that I didn't want to join. So I came to Udupi, I started my practice. Today I am heading an hospital. So that failure was actually good for me. Please understand this. So I am telling you the real truth. ನಾನೇನಾದರೂ ಅವತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ HOD ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ಅವನು ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್, when one door closes, another door opens. Please understand this. Don't get count down. This is not the thing. Suicide. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗ, ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುವುದು, ಎಂತ ಹುಚ್ಚ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಒತ್ತಡ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಡಿಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಬ್ಜಿ ಆಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ, ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದವರು.
ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. Many of them get into addictions. Many of them forget their tensions by getting into all these bad habits. So remember that. So what you should do is, again I repeat, nobody can make you feel inferior without your permission. Make a positive self-talk. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನಂದು ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. So always have a positive self-talk. Don't fixate on what others are doing. ಅವ ಬೇರೆಯವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವ ಎಷ್ಟು ಓದ, ಅವ ನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ, ಅದು ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಶಣೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಡೀ ಆನ್ ಇತ್ತು, ಅವ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ. ಶಣೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ ತೂತೆ, ಅವ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಶಣೆಯರ ಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಶಣೆಗಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ದಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಡೈಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು, ಓಡೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 6 ಎಣಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು, ಒಂದು 8 ಎಣಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ 7 ಎಣಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6, 8, 7. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ಸರಿ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂಗಿನಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಟೇಕ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 6 ಕೌಂಟ್ 6, ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 7 seconds, 7 counts, leave it from the mouth, leave the air from the mouth. So another 8, count 8 till you finish it, leave it. So this sort of breathing, just taking a deep breath, will make you relax. Maybe 10 times, then go and study for half an hour, then you repeat it another 10 times. Like that, deep breathing will help you. Take a break. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗ 15 ಮಿನಿಟ್ ಓದಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ. ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಬಂತು ಆಯ್ತಾ, ಅದು 8 ಮಿನಿಟಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ 8 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 20 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುದು. ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಸರ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ, ಆಯ್ತು ಮಾರ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. Let it be a break without mobile, okay? Without seeing TV, just be cool. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓದುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು, ಇದು ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
It is bound to happen. Don't think that everything you will know. Some questions you will not know. So if you don't know something, be sure what you know, you write first. Forget about what you don't know. Don't worry about it. So now, how to plan for exams? So now, a plan is going to be different. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 months ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 months ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್. ಓದಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ actually I wanted to change the dates but I didn't have enough time today. So ಈಗ roughly ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೇಟ್? 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? So date of the exam is 1st of March. So how many days to go? You have already counted 85 days. Correct alva? So 85 days ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ 85 ದಿನ ಇರುವುದು, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಓದಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅನ್ಸಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 75 ಸಾಕಷ್ಟು. 75 ದಿನ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ದಿನ ಮಜಾ ಮಾಡು. ಜನವರಿ 1st ಇಂದ ಓದುವ ಅಲ್ವಾ? So don't see, the game is not over. Start today. Start seriously. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ 15th, then January 1st ಇಲ್ಲ. So what you should understand is, ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ 260 ದಿನ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? 260 ದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಓದುದು, 1 ಗಂಟೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ರಜೆ ಕೊಟ್ರೆ, ರಜೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವತ್ತು 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಜಾ ದಿನ ಸಂಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಂಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲು 12 ಸಂಡೇ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 26 ಕೂಡ ಸಂಡೇ ಕರ್ಮ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಜೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಆರ್ ಗಾನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶಾಲೆ ಇರುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ನು 85 ದಿನ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನೋ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆದರೂ 1 ಗಂಟೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, 1 ಗಂಟೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರಜೆಯ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು? 10 to 12 ಅವರ್ಸ್ ಓದುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವಂಡರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20 ರಿಂದ 30% ಜಾಸ್ತಿ. ಐ ಶುಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 20 to 30% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್ than what I was scoring. For that, I have to read at least 2 hours a day. You got my point? At least 2 hours a day, and on holidays 10 to 12 hours. This should be your game plan. So develop a timetable with this. So when you do that, so what you should understand is you need concentration. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ? Have you seen in so many hotels they do? There is one hotel called in this one, where is that? Kalladka. There is a special hotel where they make a very special tea. Ring tea it is called. Really, I will tell you, these are all, for everything you require concentration, and for reading also you require concentration. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಂಗ್ 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 ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡುದು, ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ದೇರ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ,
15 ಮಿನಿಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದಿ. ಓದುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ again, what are the things to improve your concentration? Deep breathing, I have told you. Okay, and you can even think of making some formulas, charts, graphs. So sit and think about it, see properly what is given in the textbook. Okay, so basically see this whatever this PowerPoint is there, you can circulate if they want to their schools, you can give, and you also can use it. Whoever wants to use it can use it. Okay, so basically, and always make it a point that you sit and think, okay, I am going to do well, I am going to study well. This should be in your mind. ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. And of course have some relaxation, do some exercises, because when you are reading, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 15 minute gap ಇದ್ದಾಗ just do some relaxation, just try to, because when you do this your mind feels better. So try to relax your muscles in groups, just doing simple things. ಒಂದು 25 ಸರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, 25 ಸರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. All this, because this muscle strength, it is not for your physical health, it is for reducing your stress. Please understand this. So in fact you will be bell ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು, Pavlov's conditioning ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Bell, they will ring the bell, then give food. So now the dog gets so tuned to it, when they ring the bell, the dog starts salivating. Nobody will give it food, but when the bell is rung, the dog is happy. Okay, this is what happens if you sit at one place. Once your mind starts understanding, oh, this place means I have to sit and study. Same time, same place. Okay, you sit there, you will start studying, and in the assimilation, whatever you have read, you will understand better. And of course, please understand, you walk around when you are reading. Okay, you can. I usually do that. I prepare for my lectures when I am walking. So what happens is you try to connect, make some ideas, how to make it interesting, like that. And even you are writing, how interestingly you can do, so many things you can do, and organize your study place. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಬಿಸಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ, ಬಿಸಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈಗ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೋ 2 ಗಂಟೆ ಓದಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆ ಹೇಗೆ ಓದುದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದುದು, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಓದಿದ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿನಾದ್ರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥದೇ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಡಿಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. So basically, who is this? Okay, so all of you can become Kohlis, right? So never get tired. He is never tired, howda? Because he enjoys playing. So next 3 months you should not get tired. Try to put your best effort, that's all. Don't compare yourself with others, put your best effort. So I told you, no,
This is what I did when I entered the Vidhan Sabha. Okay, I was a cat, but I thought I am a lion. Just go inside. Now you decide. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, I will go with a positive mindset. I will try to read 2 hours every day. I will write down in a notebook. Okay, I will write down in a notebook what I am going to do, and I will try to follow whatever I can. Confidence, positive attitude. This is very important. Positive attitude is half work done. So please, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, these are people who practice. The next 90 days, practice studying. Don't bother about anything else. I will study, I will do my best, and I will do well. So ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು? ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಓದುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರೋದು ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ ನೀವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 30% ನೆನಪು ಉಳಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ರೀಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಸೈಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿ, ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ನಾನೇ ಬೋರ್ನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಬೋರ್ನಾಸ್. ಈಗ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಅವರ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಓದುವಾಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಜೋರಾಗಿ ಓದು, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನನಗಿಂತ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯಿತು. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದು ಬರುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈ ಸರಿ ಜೋರು ಓದುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ, ನನಗೆ ಸಹ ಒಂದು 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. Then final year I said, come, you come and sit with me, and we will study together. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. See, many times we become jealous. No, recite whatever, read, remember, revise, recite, if possible reproduce. ಎಲ್ಲ ಆರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಓದಿದ್ದನ್ನ ಪುನಃ ಮನನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು 30% ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಸೊ 30% ರೀಡ್, 70% ರಿಸೈಟ್. ನೀವೇನು ಓದಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ 70% ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೀಟು ಅಥವಾ CET ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ MCQ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಓದುವುದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಟ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ರೀಡ್, ರಿವೈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಸೈಟ್, ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. So explaining to others, as I told you, when you explain you will remember better. Each one you will have different styles. So though I have told you this, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು, ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಓದೋದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ನಾನು MBBS ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್, ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್, ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ ಒಂದೇ ಓದೋದು. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ರೂಮ್ ಮೆಸ್ ಹತ್ರವೇ ಅದೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಓದ್ತಿದ್ದಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಂತದ್ದು ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ ಅಂತ. ದರಿದ್ರ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಅವ ಓದಿ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನನ ಆಗ್ತದೆ. ಓದಿ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓದಿದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಓದಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಐ ಎಂಜಾಯ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತು? 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟದ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಚಪಾಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ 1-2 ತಗೊಂಡು ತಿಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೈಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಬರೀ 2 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವಳು 3 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಓದಿದೆ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ರಿವಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಟೀಚರ್ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹಾಗೆ, ಇವರು ಹಾಗೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ, ಅವನಿಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಎಂತದ್ದು ಅಫೇರ್ ಉಂಟಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ 4-7-8 ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 6-7-8 ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಫುಡ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ಬೇಡ, ಫೀಸ್ಟಿಂಗು ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜದ ಊಟ, ಮದುವೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಲಗುದು, ಅದು ಸಪರೇಟ್. ನೋ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನೋ ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಇಸ್, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದು ನೋಡಿ, 1-2 ಕಪ್ ಪಾಯಸ ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್, ಡೋಂಟ್ ಫೀಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months try to reduce feast, try to reduce fast. Both. Drink plenty of water, because water will actually give you lot of ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 liters of water is very much required. Good night sleep. ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ 4 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ನ? Remember this, because most of the wrong things are done. There are educational institutions where they make children 4 hours, 5 hours, only sleeping 4 to 5 hours. They tell Abdul Kalam slept only this much, Narendra Modi slept this much. Don't believe all this. Okay? You need to sleep for 7 to 8 hours. I will tell you, I will show you my calculation every day. I make it a point that I sleep around 7 to 8 hours. I am telling you very honestly. Very honestly, I am telling you, never. In fact, I write every day diary. 2 points I write. One is brisk walk, how many minutes I wrote, opening statement. Second is how many hours did I sleep. These are the 2 things I start my diary with. So you require 7 hours, 7 to 8 hours sleep. Don't believe all this nonsense that you should sleep only 4 hours. So focus. I told you next 3 months the focus should be on exams. There is no alternative to hard work. Please understand this. There is no alternative. You have to work hard. Avoid this. Phone, TV, time pass. Next 3 months, avoid this. Don't do. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಓದ್ತೇನೆ. This is not possible. Many students tell me, I read, I enjoy and read. I can hear music and read. All this is called multitasking. This will not help you. So keep faith on your memory. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವೇ. This is what Vivekananda said. You have all heard about Vivekananda, right? So he died very young, but he achieved so many things. He should be a role model for all of us. We only take some things what he says. In fact, he was a person who was for all religions. He did not believe in propagating hatred against any religions. Vivekananda should be a role model for all of us. So please try to express yourself, write well. So examination, what you should know is, when you write an exam, please, sometimes it will be in an unknown place. Okay, there are different type of questions will be asked.
So many, there will be some compulsory questions. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. Those who have just passed can score 60%. Those who have scored 60% can score 80%. That is the aim of this lecture. Every one of you should do well. So what I am telling you is no pain, no gain. If you don't do work, you cannot do anything. If you don't read, you will not be able to do anything. So remember this. So everyone must choose one of the two pains, pain of discipline or pain of regret. ಈಗ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್.